ملتان ٹیسٹ میچ کی پچ، اس کا رویہ کیا چینج ہو رہا ہے، اور اس کو انگلینڈ کے کمیٹیٹر ایک پھٹا پچ، ایک فلیٹ پچ قرار دے رہے ہیں۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو جیسے جیسے وکٹ پرانی ہوتی جا رہی ہے تو یہاں پر رنز کرنا بھی مشکل ہوتے جا رہے ہیں۔ اب اس کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ کل جو پہلا سیشن تھا اس میں شان مسعود نے جس دلیری کے ساتھ بیٹنگ کی تو اس کی وجہ سے پہلے سیشن میں 4.88 لگ بھگ 5 رن فی اوور کے رن ریٹ سے رنز بنے، جو کہ ٹیسٹ فارمیٹ کے اعتبار سے انتہائی بہترین اکنامی رن ریٹ ہے۔ لیکن اس کے بعد سیکنڈ سیشن میں گو کہ پاکستان کی وکٹ نہیں گری، لیکن جو رن ریٹ ہے وہ قدرے نیچے آیا، 4.11 ہوا، لگ بھگ 1 رن فی اوور کم ہوا۔ اس کے بعد جو تیسرا سیشن تھا اس میں عبداللہ شفیق کی وکٹ بھی گری، سعود شکیل کی وکٹ بھی گری، اور جو پاکستان کا رن ریٹ تھا 2.79 پہ آ گیا، یعنی کہ 3 رن فی اوور سے بھی نیچے۔ مجموعی طور پر 34 اوور میں 95 رنز بنے اور پاکستان کی 3 وکٹیں گریں۔ اب یہ سیناریو یہ تھا کہ پہلے دن کے اختتام کے بعد لگ ایسے رہا تھا کہ پاکستان ٹیم اگلے دن تیزی سے رنز کرنے کی کوشش کرے گی اور 2 سیشن کھیلنے کے بعد انگلینڈ کو بیٹنگ کرنے کا موقع ملے گا، چاہے پاکستان ٹیم آل آؤٹ ہو جائے یا اننگز ڈکلیئر کرے، لیکن آپ کو تیزی سے رنز بنتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اب اس کی وجہ پاکستان کے بیٹرز کی ناکامی ہے، انگلینڈ کے بولرز کی اچھی بولنگ کارکردگی ہے، یا پھر پچ مشکل ہوتی جا رہی ہے۔ اس کا ہمیں صحیح جواب تب ملے گا جب انگلینڈ کی ٹیم بیٹنگ کرے گی، ان کی اننگز دیکھ کر، ان کی صورتحال دیکھ کر آئیڈیا لگ سکے گا کہ یہاں پر جو پچ ہے اس کا رویہ چینج ہوا ہے، یا پھر پاکستان کے آنے والے بیٹرز شان مسعود اور عبداللہ شفیق کے دیے گئے پلیٹ فارم سے فائدہ نہیں اٹھا سکے ہیں۔ اس ٹائم ہر کوئی اپنے لحاظ سے تجزیہ کر سکتا ہے۔ کوئی سمجھتا ہے کہ بابر اعظم اور رضوان آج ناکام ہوئے ہیں اور اس وجہ سے اس طرح رنز نہیں ہو سکے، اور کچھ یہ کہیں گے کہ شاید انگلینڈ کے بولرز نے اچھی بولنگ کارکردگی دکھائی ہے، یا پھر پچ، ہر کسی کا الگ الگ پوائنٹ آف ویو ہو سکتا ہے۔ لیکن میرے خیال میں ہمیں کوئی بھی نتیجہ اخذ کرنے سے پہلے انگلینڈ کی بیٹنگ تک کا انتظار کرنا پڑے گا۔ اس حوالے سے ہم حتمی طور پر رائے قائم نہیں کر سکتے ہیں۔ اب پاکستان ٹیم کو اس کا فائدہ ہو رہا ہے یا نقصان، اس کے حوالے سے الگ بحث ہے۔ یہاں پر اگر دیکھا جائے تو پاکستان کرکٹ ٹیم ویسے تو 550 رنز تک کرنے چاہیے تھے، جیسا کہ کل پاکستان لگ بھگ 400 رنز کے قریب تھا۔ تو ویسے دیکھا جائے تو پاکستان نے انگلینڈ کے خلاف ایک ٹیسٹ اننگز میں، خاص طور پر میچ کی پہلی اننگز میں، اس صدی میں صرف ایک بار 500 رنز کی حد پار کی ہے، جب 2015 میں ابوظہبی کے مقام پر پاکستان ٹیم نے 523 رنز کر ڈالے تھے، ورنہ پاکستان اتنے بڑے رنز نہیں کرتی ہے۔ اس لیے اگر 525، 500 یا 550 یا 450 رن سے اوپر بھی بن جاتے ہیں تو یہ پاکستان کے لیے ایک اچھا ٹوٹل کہا جا سکتا ہے، بشرط یہ کہ جس طرح ہم سوچ رہے ہیں، ہم فرض کر رہے ہیں کہ پچ کا رویہ چینج ہوتا جا رہا ہے، اب یہ بولنگ فرینڈلی، خاص طور پر اسپن بولنگ فرینڈلی وکٹ بنتی جا رہی ہے۔ اب اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو امید تو یہی کی جا سکتی ہے کہ پاکستان کے لیے یہ چیز فائدہ مند رہے گی کہ پاکستان نے جب بیٹنگ کے لیے موزوں ٹائم تھا تو پاکستان نے پہلے بیٹنگ کر لی اور اچھے رنز، اچھے اسٹرائک ریٹ کے ساتھ رنز ہو گئے۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس حوالے سے کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ محمد رضوان، ان کی ناکامی نے پاکستان کا جو پلان ہے وہ انتہائی خراب کر دیا ہے، اور ظاہر سی بات ہے اگر محمد رضوان 0 پر آؤٹ ہوئے ہیں 12 گیندیں کھیل کر، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے لیے اب وہ 550 یا 525 رن تک جانا کسی حد تک دشوار ہو چکا ہے۔ لیکن سعود شکیل، آغا سلمان کریز پر موجود ہیں، ان سے بھی ہم امید کر سکتے ہیں کہ وہ اچھی بیٹنگ کارکردگی دکھائیں گے۔ اچھا، یہاں پر محمد رضوان کی ان کے اوپر جو تنقید ہے میرے خیال میں نہیں بنتی ہے۔ وہ بندہ 2022 کے بعد پہلی بار 25 سے کم رنز پر آؤٹ ہوا ہے، 0 پر آؤٹ ہوا ہے۔ اس سے پہلے جتنی اننگز کھیلی ہیں اس نے کم از کم 25 رن ضرور کیے ہیں۔ اب ان کا جولائی 2023 میں دورہ سری لنکا، جہاں پر وہ سرفراز احمد کو زخمی ہونے کی وجہ سے بیٹنگ کرنے آئے،
50 रन नॉट आउट किए। फिर मेलबर्न टेस्ट में 42 और 35 रन किए। सिडनी टेस्ट मैच में 88 और 28 रन किए। फिर रावलपिंडी में बांग्लादेश के खिलाफ 171 और 51 रन किए। दूसरे टेस्ट मैच में 29 और 43 रन किए। आज जाकर 0 पर आउट हुए हैं। तो अगर एक बंदा 2 साल में एक बार अगर 0 पर आउट होता है तो उस पर इतनी तनकीद भी बहरहाल नहीं करनी चाहिए। ठीक है, उनके आउट होने से मसला हुआ है। पाकिस्तान की बैटिंग लाइन को बड़ा धचका लगा है कि एक बड़ा स्कोर जो हम सोच रहे थे वो नहीं हुआ। उसके अलावा अब आते हैं आज का जो सेशन है पहला, इसमें सिर्फ 2.65 के रन रेट से रन्स बन सके हैं। 26 ओवर्स खाने के वक्फे से पहले फेंके गए, उसमें पाकिस्तान को 2 विकेटें गंवाना पड़ी, जिसमें मोहम्मद रिजवान और नसीम शाह की विकेट थी, और 69 पाकिस्तान ने रन्स किए हैं। यानी कि रन्स करने का जो फ्लो है वो खासा स्लो हो गया है। तो इस की वजह से वैसे तो पाकिस्तान की पॉलिसी तो यही होनी चाहिए थी, तेज़ी से रन्स करते। तेज़ी से रन्स करने से ये होगा कि पाकिस्तान अगर 2 सेशन खेलता है तो कम से कम 500 तक स्कोर पाकिस्तान का जाता और इंग्लैंड की टीम प्रेशर में आती, और प्रेशर में जब वो आएंगे लाजमी सी बात है वो रिस्क लेंगे और इसी चीज़ का पाकिस्तान टीम फ़ायदा उठा सकती है। लेकिन अगर पाकिस्तान के बैट्समैन उस तेज़ी से रन्स नहीं कर रहे जिस तरह पहले और दूसरे सेशन में रन्स बने, तो इसके 2 मतलब हो सकते हैं। या तो आपकी हिकमत अमली ख़राब है, आप अच्छे अंदाज में इस सूरत हाल को हैंडल नहीं कर सके हैं, या फिर दूसरा ये कि पिच वाकई इतनी ज़्यादा मुश्किल हो गई है कि अब यहाँ पर 70-80 के स्ट्राइक रेट से रन्स करना मुश्किल हो रहे हैं। तो अगर ऐसा है तो ये पाकिस्तान के लिए प्लस पॉइंट भी हो सकता है, क्योंकि अगर पिच में रन्स करना मुश्किल हो रहे हैं इस पिच पर, तो इसका पाकिस्तान टीम जब इंग्लैंड की बैटिंग आएगी तो इसका भरपूर फ़ायदा भी उठा सकती है। लेकिन उम्मीद तो यही है कि जैसे हम सोच रहे हैं कि पिच का रवैया चेंज हो रहा है, ख़ास तौर पर जैसे जैसे पिच पुरानी होगी, यहाँ पर गेंद यहाँ स्पॉट भी पड़ेंगे, ज़्यादा रनिंग बिटवीन द विकेट होती है, तो उसके बाद गेंद टर्न लेना भी शुरू करेगी, बल्कि ले चुकी है, शुरू हो चुका है टर्न। अगर इससे भी ज़्यादा टर्न मिलना शुरू हो गया तो उसे इब्रार अहमद फ़ायदा उठा सकते हैं, जिन्होंने इंग्लैंड के ख़िलाफ़ गुज़श्ता सीरीज़ में इंतहाई शानदार परफॉर्मेंस दी थी। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान क्रिकेट टीम को अपनी जाहरियाना हिकमत अमली को तर्क नहीं करना चाहिए। दूसरी जानब अगर इंग्लैंड की जानब देखें तो मेरे ख्याल में अभी भी उनके गो के कई टॉप प्लेयर्स आउट नहीं हैं इस सीरीज़ में, लेकिन इसके बावजूद वो अपनी बेसबॉल पॉलिसी को तर्क नहीं करेंगे, ख़ास तौर पर हैरी ब्रो की मौजूदगी में। वैसे उनको नुकसान ये हुआ है कि उनके जेम एंडरसन नहीं है इस बार, मार्क वुड नहीं है, उनके जो मेन प्लेयर्स हैं और कैप्टन हैं बेन स्टोक्स वो भी नहीं हैं, और बेसबॉल को जो आइडिया लाया गया था ब्रेंडन मैकलम की जानिब से, उसको परवान चढ़ाने में जिन जिन प्लेयर्स का नुमाया किरदार रहा है उनमें से बेशतर प्लेयर्स इस सीरीज़ में नहीं हैं। इसलिए ये देखना भी लाजमी होगा कि इंग्लैंड अपनी बेसबॉल पॉलिसी को बरकरार रखती है या फिर उसमें चेंज लाती है। तो अगर वो बेसबॉल के पैटर्न पर चलते हैं और पाकिस्तान शुरू में विकेटें हासिल कर लेता है तो पाकिस्तान टीम का जो मैच पर जो कब्ज़ा है या उनका पाकिस्तान की जो गिरफ्त है वो मजबूत हो जाएगी। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि कंडीशंस देकर पाकिस्तान टीम अच्छी हिकमत अमली इख्तियार करे। दूसरी जानिब शाहीन शाह अफरीदी के ऊपर भी बड़ा सवाल या निशान है, जिनकी बॉलिंग रफ्तार बहुत कम हो चुकी है, नई गेंद के साथ स्विंग भी कम हो चुकी है। तो उनको खिलाया गया है मीर हमज़ा, जो कि आखिरी जो मैचेस थे उसमें अच्छी स्विंग करा रहे थे, उन्हें ड्रॉप किया गया है। तो ये फ़ैसला भी देखना होगा कि पाकिस्तान के लिए सूदमंद रहता है या नहीं, क्योंकि शाहीन अफरीदी अपनी लाइन और लेंथ, अपनी स्विंग, अपनी रफ्तार खासी हद तक खो चुके हैं। लेकिन बहरहाल उम्मीद करते हैं कि शाहीन अफरीदी इस टेस्ट मैच में अपना रिदम हासिल करने में, अपनी फॉर्म वापस हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे।